टांगे की जो एक सकाफत थी वो मुनहदम होती रह गई। मेरे साथ मौजूद हैं नस्ल दर नस्ल इसी पेशे से मुंसलिक जाहिद रफीक साहब। टांगा लौरदा होवे ते भावें चंगदा, टांगे वाला खैर मंगदा। ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਖੈਰ ਮੰਗਦਾ ਟਾਂਗਾ ਲੌਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਦਾ ثقافت کو زندہ رہنا چاہیے اور یہ ثقافت خاص کر یہ ٹانگا زندہ رکھنے کے لیے گورنمنٹ کو ایک چھوٹا سا کام کرنا چاہیے. ہمارے جو بڑے بڑے پارکس ہیں جیسے راولپنڈی میں نواز شریف پارک ہے, یہ ایوب پارک ہے, اسلام آباد میں فاطمہ جناح پارک ہے, اس طرح کے پارک میں 5-10 ٹانگے بما گھوڑے کے اندر ہونے چاہیے جس کے اوپر جو ہے نا ٹکٹ لگا دیں تاکہ ہماری آنے والی نسل کو یہ پتہ چلے کہ یہ ہماری ثقافت کا حصہ تھا نہیں ہے. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم, میں ہوں وسیم ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز. ناظرین اکرام, آج سے 150 سال پیچھے چلے جائیں بر صغیر پاک و ہند میں ایک سواری تھی جس کو اردو میں ہم ٹانگا کہتے ہیں, پھر اس کو حرف عام میں اگر پنجابی کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ آ جاتا ہے ٹانگا. یہ جو سواری تھی یہ صرف عمرہ استعمال کیا کرتے تھے, بادشاہ استعمال کیا کرتے تھے, بہترین گھوڑے اور بہترین بھگیاں اور ٹانگے. لیکن زمانہ قدیم کے ساتھ جو انسان ترقی کرتا گیا, ٹھیک 100 سال بعد دیکھیں تو یہ عوامی سواری بن گئی. پاکستان بنا تو کراچی اور لاہور میں بہترین جگہوں پہ یہ ٹانگے چلا کرتے تھے. پھر جو انسان مزید آگے بڑھا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 85 اور 90 کی دہائی کے اندر پھر چنگچی رکشے آ گئے, آٹو رکشے آ گئے. یہ جو ثقافت تھی یہ صرف دیہات تک رہ گئی. پھر انسان مزید ترقی کرتا ہے تو سن 2000 کے بعد ان دیہاتوں میں بھی جب سڑکیں بن جاتی ہیں تو پھر ٹانگے کی جو ایک ثقافت تھی وہ منہدم ہوتی رہ گئی. میرے ساتھ موجود ہیں نسل در نسل اسی پیشے سے منسلک زاہد رفیق صاحب. آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ٹانگا کہاں چلا گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زاہد بھائی کیسے؟ ٹھیک ٹھاک جی, اللہ کا کرم. زاہد بھائی ٹانگا ختم ہوتا جا رہا ہے, کیوں؟ بس جی یہ جب ہماری گورنمنٹ چنگچی رکشوں کو اور چیزوں کو توجہ دے گی تو ٹانگے نے تو ختم ہی ہونا ہے. ظاہر سی بات ہے, جب ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جلدی منزل مقصود پر پہنچ جاؤں تو اس میں پھر یہ آ جاتا ہے کہ بندہ ٹانگا تو ایک ابھی صرف جاگیروں میں لوگوں نے فارم ہاؤس پہ رکھا ہوا ہے اسٹیٹس سمبل کے لیے. اونچے شملے سفید کلر کی انہوں نے کرتے بوس کی پہنی ہوتی ہے اور وہ خود پہن کے اس پہ بڑی وہ شاہانہ سواری کرتے ہیں, یعنی کہ عزت اس میں وہ تسلیم کرتے ہیں. تو آج کل یہ چیز کہاں غائب ہو گئی؟ آج کل جی عمرا کے پاس ہی رہے گی. عام بندہ تو ٹانگا بنوانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ جو ہے نا مہنگائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے ٹانگے بند کیے ہیں اس وقت جو اس سے منسلک افراد تھے جیسے لکڑی والا, لوہے والا, پیتل, کروم والا, کشن والا, اس کے علاوہ یہ جو ہمارا سامان ملتا ہے ساز والا, کئی قسم کے اس کے ساتھ ریلیٹڈ بندے تھے, وہ سب ختم ہو گئے. ہم بھی چل رہے ہیں کہ جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی وہ خود بنانی پڑتی ہے. پہلے چیزیں مل جاتی تھیں, ہاں مل جاتی تھی, اب نہیں ملتی. اب ہر چیز جو آپ خود بنائیں گے اگر آپ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کی دکان بند. زاہد بھائی تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے گا, یہ کب سے آپ کے خاندان میں یہ کام شروع ہوا؟ یہ تو صدیوں سے ہو رہا ہے نا جی, ہمارے شروع سے جو صدیاں گزر گئی ہیں. دادا تھے پہلے, دادا پردادا, ان سے پہلے بھی جو تھے یہی کام کرتے تھے. لیکن جو موجودہ ٹانگے کی شیپ ہے یہ میرے پردادا نے بنائی. ہم بیسیکلی اسلام آباد سید پور سے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ہمارے دادا یہاں پنڈی میں کام کرتے تھے اور اپنا ایک چھوٹا ٹانگا گھوڑی رکھا ہوا تھا. شام کو گھر جانے کے لیے وہی استعمال کرتے تھے, پھر صبح نماز کے بعد وہ ادھر کام کے لیے آتے تھے. ضلع راولپنڈی میں ابھی صرف آپ ہی ٹانگے بناتے ہیں؟ جی بالکل, اور کوئی اس طرف ہے نہیں ہے. جو نیا رجحان ختم ہو گیا نا, رجحان ہی نہیں ہے. ہم بھی اس کو لے کے چل رہے ہیں ساتھ. چلو بھائی ویڈنگ کا کام بھی کرتے ہیں, باڈی بلڈنگ سامنے جم بھی ہے ہمارا, تو اس وجہ سے چل رہے ہیں. نہیں تو اس کے اوپر پورا ہم نہیں چل سکتا, گزارا مشکل. پراپر کام نہیں نہ آتا. اگر آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو 2 مہینے مطلب فارغ بیٹھنا پڑتا ہے. اچھا زاہد بھائی, جب میں چھوٹا تھا, ابھی میں 45 برس کا ہوں, تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ یہ جو ٹانگا تھا
टांगा था ये बनता था 40 से 50 हज़ार रुपये का, आज कल के दौर में ये टांगा कितने का बनता है? उस वक्त ये 40-50 हज़ार का बनता था, इस वक्त 50 हज़ार के सिर्फ 2 पहिए मुकम्मल बनते हैं। अच्छा, ये जो लकड़ी का पहिए, लकड़ी के लोहा रबड़ वगैरह लगा के 50 हज़ार के सिर्फ 2 पहिए बनते हैं। देखने वाले को बताएं ना, ये अभी मुकम्मल टांगा कोई बनाना चाहे सिर्फ लकड़ी का, तो वो कितने का बनेगा? वो टांगा अगर आपको मतलब कंप्लीट बनता है वो तकरीबन 4-4.5 लाख का बनता है। और अब जो मौजूदा महंगाई है और महंगा होगा, क्योंकि चीज़ें डबल हो गई हैं, चीज़ें महंगी हो गई। ज़ाहिर है, क्योंकि हमारे टांगे में कौन सी मखसूस लकड़ी इस्तेमाल होती है? टांगे में शीशम इस्तेमाल होती है जी, और कोई लकड़ी इस्तेमाल नहीं होती मजबूती के लिहाज से। हाँ, इसमें इसका अपना आयल होता है जो तकरीबन 50-60 साल तक जो है ना वो चलता है। बाकी की लकड़ी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कीकर है, वो जब सूखती है ना तो वो रूखी हो जाती है, वो टूटने का उसका पता ही नहीं चलता, एकदम टूट जाती, क्योंकि उसके अंदर जो उसका आयल नहीं होता। शीशम जिसे पंजाबी में टाली कहते हैं, वो 40 से 50-60 साल तक जो है ना वो एक किस्म की जिंदा रहती है, वो उसको कुछ भी नहीं होता ना मीन एक टांगे की जो उम्र है वो 50 साल तक है, नहीं ज्यादा हो सकती है, होती है, इससे ज्यादा होती है। ये तो केयर तक है ना। अब एक टांगा है, आप नया लेके जाते हैं तो सामने गाड़ी को मार देते हैं तो गाड़ी वाले का सत्यानाश हो जाता तो टांगे का भी हो जाता है। तो वैसे जो है टांगे जो अच्छे बने हुए हैं वो तो मुल्तान में मैं पिछले दिनों गया हूँ, तो हमारे दादा के दोस्त हैं, उनके पास 150 साल पुराना टांगा जो मेरे दादा ने तैयार किया था और उसी हालत में है। उन्होंने उसके लिए बाकायदा नौकर रखा हुआ है जो सिर्फ उसकी केयर करता है, घोड़े की नहीं, सिर्फ टांगे की। वही उसके ऊपर आजकल तो कुशन डिजाइन ही है ना रैक्सीन में, उस पे चमड़े की कुशन हुई है। नाज़रीन इकराम, 80 और 90 की दहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में टांगे का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। बेशुमार गाने बने, एक तो गाने ने अभी भी हमारे समातों तक पहुंचा जाता है कि टांगा लाहौर दा होवे ते भावें चंग दा, टांगे वाला खैर मंगदा। भाई गाना सुनते हैं? जी बिल्कुल। इसके अलावा कोई गाने याद है नहीं? इसके अलावा कोई गाने याद है टांगे के? ये टांगे का मतलब बना ही है। मैं भी आपके साथ गाता हूं, चलें थोड़ा सा गुनगुनाते हैं जरा। आप पहले गुनगुनाएं फिर मैं। टांगा लाहौर दा होवे ते भावें चंग दा, टांगे वाला खैर मंगदा, ओ टांगे वाला खैर मंगदा, टांगा लाहौर दा होवे ते भावें चंग दा। अच्छा जाहिद भाई, प्रोग्राम का इख्तिताम है, देखने वालों को जो हमारी नई नस्ल है उनको बताएं कि सकाफत जो होती है हम उसको नहीं भूल सकते। अभी भी मुझे याद है कि हम बचपन में मजीद जाएं, आपका बचपन मेरा बचपन तकरीबन सेम है। ये अलग बात है कि दाढ़ी आपकी सफ़ेद होगी, मैंने शेव की हुई है। 4 टांगों वाला टीवी हुआ करता था, ब्लैक एंड वाइट, दरी बिछाया करते थे तो लोग पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था। इसी तरह ये भी एक सकाफत है। बेशक यही बात है जी, बिल्कुल सकाफत को ज़िंदा रहना चाहिए। और ये सकाफत ख़ासकर ये टांगा ज़िंदा रखने के लिए गवर्नमेंट को एक छोटा सा काम करना चाहिए। हमारे जो बड़े बड़े पार्क्स हैं, जैसे रावलपिंडी में नवाज शरीफ पार्क है, ये अयूब पार्क है, इस्लामाबाद में फातिमा जिन्ना पार्क है, इस तरह के पार्क में 5-10 टांगे बिमा घोड़े के अंदर होने चाहिए, जिसके ऊपर जो है ना टिकट लगा दें, ताकि हमारी आने वाली नस्ल को ये पता चले कि ये हमारी सकाफत का हिस्सा था, नहीं है। अगर आप ये काम नहीं करते तो ये कुछ अरसे बाद जब बच्चों को पता है वो टांगा क्या होता था, तो आप एक तस्वीर सामने रखेंगे कि ये होता था, ये जैसे हम कहते हैं ये कायदे आज़म है और ये लामा इकबाल है और ये उनका ख्वाब है, ये भी एक ख्वाब ही बन जाएगा। फिर बहुत अच्छी वजह से बहुत बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। और ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, आपको किराए में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वफ्द को उधर ले जाएं, वो देखेंगे अपनी आंखों से कि ये जिंदा सकाफत है। कम से कम इतना काम उनको करना चाहिए। अरबों खरबों डॉलर आप खाते हो तो करोड़ों इस पे भी लगा दो, कोई मसला नहीं। अरबों खरबों खाते हो तो डॉलर करोड़ों में न लगाएं, सिर्फ लाखों ही लगा दें तो वो भी बेहतर है। एक बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है जाहिद भाई ने कि पाकिस्तान के जितने सियाहती मकामात हैं, वो चाहे रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ पार्क्स हैं, या आप मरी की तरफ चले जाते हैं, कागान नारान की तरफ चले जाते हैं, तो ये जो टांगा है ना, इसको आप वहाँ पे एज ए हमारी सकाफत को उजागर करने के लिए पेश कर सकते हैं। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, रावलपिंडी।